टोटल मुसलमान केड़े केड़े पिंड ही मुसलमाना दे सारे लागे गिन के दस हाँ जी इत्थे इथों लला दादूवाला इथों हाँ जी दादूवाला मालो गिल ते लागे शकरी ते अपने शकरी के नाल पिंड बड़ा लागे बड़े गगोवाई अगे अपने दो पिंड से नार मुगल ठीक हो गया बड़े नहीं आ ये पिंड ढेसिया सीगा ये सारा मुसलमानों का सीगा टोटल एक नहीं एक कोई होर बरादरी आ एक ईसाई है एक दो मेरे दादे का नाम सी शहाबुद्दीन लंबड़दार जिहड़े कि पिछों हिंदुस्तान दे विच पिंड ढेसियां तहसील बटाला ते जिला गुरदासपुर चों आए सन। इत्थे आके वो फैसलाबाद तहसीलड़ा विच आबाद होए 70 गाबे रत्ती दे विच। मैं एक वीडियो वेखी जिहड़ी कि भागोवाल तो बनी सी फिर मैनूं भी ख्याल आया कि चलो मैं भी कोशिश करा कि चलो अपना पिंड ही वेख्या जाए। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ 5 ਭਰਾ ਸਨ ਉਹ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ 5 ਭਰਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम तो सत श्री अकाल जी सज्जनों मैं तुहाडा अपना बेली सुखविंदर सिंह बटालवी। अज असी जिहड़े पिंड का रुख किया वा वो रिक्वेस्ट साइड आई है जी फजल हुसैन वल्द मुनीर अहमद जिन्हों के वड्डिया का नाम ही शहाबदीन लंबड़दार जिहड़े कि इस वेले जड़ावाला दे विच जिला फैसलाबाद के मुलाजमान ने उत्ते बैठे ने उन्होंने का वड़किया का पिंड सी चढ़ते पंजाब के तहसील बटाला जिला गुरदासपुर का पिंड ढेसियां पिंड की गल करिए तो ये इस वेले जी जिला जोड़ा वा बटाला जिला गुरदासपुर ही है लेकिन तहसील जी डेरा बाबा नानक हो गई है। इस वेले असी जा रहे हैं जी सांझा पंजाब की टीम इस वेले जा रही है पिंड ढेसियां। यह रोड है जी ये जा रहा मेरी बैक साइड से बटाला तो मेरे अगले पासे जिधर रोड जा रही है जी डेरा बाबा नानक। जो गल करिए ढेसिया पिंड की तो बटाले तो ये कोई 25 किलोमीटर और डेरा बाबा नानक तो ये पिंड जरा वा कि कोई 12-13 किलोमीटर। ढेसिया पिंड पहुँच के गलबात साझी करते हैं की कुछ सानू मालूमात होती है लेकिन मेरे मालूमात के मुताबिक ढेसिया पिंड के लागे लागे 4-5 पिंड होर सी जिहड़े वो सारे ही मुसलमान भाईचारे सी। सिर्फ एक खैरा पिंड और एक पिंड भागोवाल की वीडियो भी लास्ट टाइम की सी। ये दो पिंड जिहड़े सिख सरदारां दे ही खैरे पिंड के कुछ गुजर परिवार कुछ मुसलमान भाईचारे के लोग आबाद सन लेकिन जोड़ा ढेसिया पिंड सी सारा जोड़ा ये मुसलमान भाईचारे का पिंड सीगा। एक दो घर जोड़े क्रिश्चन बरादरी के सी। कोशिश करा कि जो सानू कोई बंदा लभ्या उत्थे गलबात करन दा नहीं तो असीं तुहानूं पिंड का जोड़ा व्यू आ दिखाने की कोशिश करांगे। आओ लैके चलते तुहानूं पिंड ढेसियां। जी सत श्री अकाल मैं जी फजल हुसैन वल्द मुनीर अहमद जिन्हों मेरे दादे का नाम सी शहाबुद्दीन लंबड़दार जिहड़े कि पिछों हिंदुस्तान दे विच पिंड ढेसियां तहसील बटाला ते जिला गुरदासपुर चों आए सन। इत्थे आके वो फैसलाबाद तहसीलड़ा विच आबाद होए 70 गाबे रत्ती दे विच। मैं एक वीडियो वेखी जिहड़ी कि भागोवाल तो बनी सी फिर मैनूं भी ख्याल आया कि चलो मैं भी कोशिश करा कि चलो अपना पिंड ही वेख्या जाए। उत्थे एक बोर्ड कहंदे हुंदा सी
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੀ ਖੈਰੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਬਾਬੂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਬੇਟੇ ਸਨ ਗਾਲਬਨ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਤਲਕ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਲਦ ਨਾਲ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਜਾੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਛਾ ਸੀ ਘਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਵਡੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਨਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਮੇਰੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਏ ਚੱਕ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਰਾਏ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਪਿੰਡ ਢੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਖੈਰੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ। ਢੇਸੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆਓ ਜੀ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਪਿੰਡ ਢੇਸੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਆ ਪਿੰਡ ਢੇਸੀਆਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਢੇਸੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੜ ਗਏ ਆ। ਪਿੰਡ ਢੇਸੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਢੇਸੀਆਂ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਢੇਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਢੇਸੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਢੇਸੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਹਿਸੀਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਢੇਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਖੜਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੋਰਡ। ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ 5 ਧਰਮਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਪਿੰਡ ਢੇਸੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਹਿਸੀਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈ ਦੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਢੇਸੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿੰਡ, ਪੱਕਾ ਪਿੰਡ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਿੰਡ ਆ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਹਰ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਢੇਸੀਆਂ ਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਕਾਨ। ਇੱਥੇ ਮਸੀਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ? ਮਸੀਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਮਸੀਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਛੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਢੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ। ਸਕੂਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੌਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੇਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਛੱਪੜ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਤੇ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਪੂਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਿਖਿਆ ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪੀਰਾਂ ਦੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਢੇਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ ਜਰਾ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ? ਰੌੜ ਖੈਰੇ। ਰੌਲ ਖੈਰੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 2-4 ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ ਹਾਂ। ਢੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ? ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ। ਢੇਸੀਆਂ, ਫੈਲਾਬਾਦ, ਮੀਰਕ ਚਾਣਾ, ਦਾਦੂਵਾਲਾ, ਖਾਨੋਵਾਲਾ, ਮੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, 4 ਪਿੰਡ। ਦਾਲ ਨੰਗਲੇ 4, ਸਾਡੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਪਿੰਡ। ਖਵਾਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖੈਰੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਬਾਦ ਸੀਗੇ? ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੱਕੇ ਵੀ ਸੀ, ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਕੇ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਾਛੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਛਕੀ। ਮਾਛੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ? ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੋਤ ਦੇ ਸੀ? ਖੈਰੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੋਤ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਸਾਡੀ ਜੋ ਗੋਤ ਖੈਰੇ ਆ। ਖੈਰੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੋਤ ਆ? ਗੋਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੈਰੇ ਵਾਈਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂਜੀ, ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ। ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ। ਹਾਂਜੀ 1947 ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੋਈ? ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਇੱਕੋ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ?
ਉਹ ਇੱਧਰ ਪਹਾੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਹਾੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਖੂਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਖੂਹ ਜਾਂ ਖੂਹੀਆਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਖੂਹੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਜਿੱਧਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੀ। ਤੇ 3 ਖੂਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਚ ਭਰ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਢੇਸੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ? ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਮੁਸਲਮਾਨ। total। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ? ਸਾਰੇ ਲਾਗੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਲਾ ਦਾਦੂ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਦਾਦੂ ਵਾਲਾ ਮਾਲੋ ਗਿੱਲ ਤੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਕਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਵਾਲੇ ਗੱਗੋਵਾਈ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ 2 ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾਰ ਮੁਗਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਢੇਸੀਆਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀ ਆ? ਯਾਦ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਈ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਈ ਹੈ, ਸਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 47 ਦੇ ਵਾਂਡੇ ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਥੋੜੀ। 20 ਸਾਲ ਉੱਪਰ। ਹਾਂਜੀ। ਚਾਹੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੇ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਲੇ? ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਛਿਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਸੇਬ ਕੈਸਾ ਸੀਗਾ? ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਈ ਦੁਆਇਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਰਲ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੌਣ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮੀਕਾਰੀ? ਸਾਰੇ ਕੰਮੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 47 ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਿਆ? ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਠਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ ਲਾਗੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਕੰਪ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਠਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੱਧਾ ਗਏ, ਛਾੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਲਾਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ? ਫਿਰ ਇਹ ਅਠਵਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੈਸਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੁਕਣਵਾਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਨ ਤੇ ਭਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੀ ਗਾਂ ਗਏ, ਛੱਡਣਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਚੁੱਕਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ। ਉਹ ਗੱਡੇ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਛੱਟ ਲੱਦ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਹਾਂ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਵਿਚਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਕੇ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਭਾਂਡਾ ਛੰਨਾ ਸਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਖੈਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਵੱਢ ਟੋਕੇ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਾਫੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੀਂਹ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਤੇ 4 ਰਾਤਾਂ ਹਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੀਂਹ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੇਖੀ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪ ਲਾਗੇ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਰਾਤੀ ਬਥੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਤ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਸੀ ਭਾਗੋਵਾਲ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾਈ ਸਲਾਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਤਗੜੇ ਹੀ ਰਫਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਹੋ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੋਂ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆ ਬਾਹਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਖਾਣੋਂ ਬੜਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਲਾਗੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਣਾ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਕਮਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਡਰਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੈਠਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਨਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਜਣੇ ਸੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਪਛਾਣ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗੱਡੀ ਭਜਾਈ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਮਾਰ ਚੋੜ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਬਰੈਠ, ਇਹਦੇ ਪੱਠ ਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਕਿਹਦੇ? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਨਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਬੜਾ ਸੀ ਪਰ ਬਚ ਗਿਆ ਉੱਦਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਸੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ, ਉੱਥੇ 4 ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼। ਅੰਗਰੇਜ਼। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ ਜੀ, ਮਗਰ ਗੱਡੀ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਰੇੜਿਆ ਵੀ ਭੈਣ ਜੋ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਆਪਣਾ ਖਹਿਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਆ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ? 5 ਭਰਾ ਸਨ। ਉਹ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, 5 ਭਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ? ਆਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ। ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ? ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ? ਠਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ? ਅਠਵਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅਠਵਾਲਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। 4 ਜਣਾ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਰਾਜ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੋ। ਇਹ ਜੀ ਪਿੰਡ ਰੋਡ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਢੇਸੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜੀ ਰੋਡ ਖਹਿਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਪਾ ਜੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਖਹਿਰਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਢੀਸੀਆਂ। ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਖਹਿਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਕਲਿੱਪ ਅਸੀਂ ਢੇਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਪਿੰਡ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਢੇਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਢੇਸੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਖਹਿਰੇ ਦੀ। ਆ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਖਹਿਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਹਿਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਢੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਖਾਦਮ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਢੇਸੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਖਹਿਰਾ। ਤੇ ਢੇਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਢੇਸੀਆਂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਭਾਗੋਵਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ। ਤੇ ਢੇਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਣਾਈਏ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਮਹਾਜਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਢੇਸੀਆਂ ਦਾ।